ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حسین دونوں شہزادوں کو بخار ہو گیا، تو حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانگی کہ اللہ رب العزت میرے شہزادوں کو صحت یاب کرے تو میں روزے رکھوں گی 3 دن۔ کیا 3 دن میں روزے رکھوں گی؟ تو علی پاک بھی سن رہے تھے، تو آپ نے بھی منت مان لی کہ میں بھی 3 دن روزے رکھوں گا، اللہ پاک میرے شہزادوں کو شفا عطا فرمائے۔ تو امام حسن و حسین سن رہے تھے کہ شفا اللہ ہمیں عطا کرے اور روزے ہم نہ رکھیں شکرانے کے طور پہ۔ امام حسن و حسین نے بھی یہ تہیہ کر لیا تھا کہ روزے ہم بھی رکھیں گے۔ تو اللہ کریم نے شہزادوں کو شفا یاب کیا، صحت بخشی۔ تو حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اور شہزادوں نے بھی اور مولا کائنات بھی، آپ نے روزہ رکھا۔ تو صبح حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا کائنات سے عرض کی، اے میرے سر کے تاج، اے حسن و حسین کے والد، کافی دن سے گھر میں کچھ نہیں ہے، آج بھی ہم نے روزہ جو ہے پانی کے ساتھ رکھا ہے، تو آپ کچھ کیجئے جس سے ہم شام کو افطار کر سکیں۔ تو مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ گئے یہودی کے پاس، ان سے مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد 1 سا گندم ملی، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک یہودی کے باغ میں وہ گوڑی دی، جس طرح سے کہتے ہیں کہ چوکی دی سریکی میں کہتے ہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے وہ کام کیا، تو اس نے 3 سا جو ہے گندم دیے، جو دیے۔ تو ایک اور مقام پہ ہم نے پڑھا ہے کہ 1 سا دیا، تو 1 دن کا گزارا، پھر دوسری دن اسی طرح سے مزدوری۔ تو مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ وہ جو لے کے گھر پہنچے، تو خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے چکی سے پیٹے۔ پیسنے کے بعد آپ نے روٹی کا اہتمام کیا، تو عین افطاری کے وقت ارادہ تھا کہ ابھی بلال اذان دے گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن، تو ہم روزہ افطار کریں گے۔ تو دروازے پہ دستک دی کسی سائل نے، تو حضرت امام حسن و حسین دروازے پہ گئے، تو دیکھا ایک سائل ہے جو کہتا ہے کہ میں جو ہے یتیم ہوں، مسکین ہوں، کافی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ عطا کیجئے۔ تو حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنی روٹی، شہزادوں نے بھی اپنی روٹی، علی مرتضیٰ نے بھی اپنی روٹی، سب نے اس جو ہے مسکین کو دے دی کہ ہم تو 1 دن سے بھوکے ہیں، کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہے، شاید یہ کہہ رہا ہے کہ میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکا ہے۔ تو وہ چلا گیا، دوسرے دن پھر جو ہے پانی کے ساتھ روزہ رکھ لیا۔ پھر خاتون جنت نے علی پاک کو فرمایا، علی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو علی پاک پھر دوسرے دن مزدوری کرنے گئے، تو کچھ سا جو ملے، 1 سا جو ملا، تو علی پاک مولا کائنات گھر لے آئے۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان جوؤں کو پیسنے کے بعد روٹی پکائی، عین افطاری کے وقت پھر دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو شہزادے دروازے پہ گئے، دیکھا کہ ایک جو ہے قیدی ہے، کہتا ہے کہ میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ عطا کیجئے۔ تو پھر شہزادوں نے بھی، مولا کائنات نے بھی، سیدہ کائنات نے بھی، آپ نے سب کی سب روٹیاں اس قیدی کو دے دی کہ ہم تو 2 دن سے جو ہے بھوکے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں۔ تو جب تیسرا دن آیا
तो फिर तीसरा दिन पानी से रोजा रखा, क्योंकि 3 रोजों की मन्नत मानी हुई थी कि अल्लाह पाक मेरे इन शहजादों को सेहत याब करे तो हम 3 रोजे रखेंगे। तो अब शहजादे भी, मौला कायनात भी, सैयदा कायनात भी अब तीसरा दिन पानी के साथ रोजा रखते हैं। तो जब मौला कायनात मजदूरी करके तीसरे दिन फिर वापस आते हैं, एक सा जौ लेके आते हैं, तो हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर चक्की से पीसती है, तो फिर आटा बनाती है, फिर रोटी बनाती है। आइन अफ्तारी के वक्त फिर दस्तक होती है, फिर दस्तक होती है। तो हजरत इमाम हसन और हुसैन दोनों शहजादे दरवाजे पे जाते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि यार मैं यतीम हूँ, काफ़ी दिनों से भूखा हूँ। तो फिर सब की सब रोटियाँ जो है उस यतीम को दी जाती हैं। वो कहता है कि मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ। तो ये फिर इसलिए सब्र करके बैठ जाते हैं कि हम तो 3 दिन से भूखे हैं, पता नहीं ये कितने दिन का भूखा है, कितने दिनों का भूखा है। तो आपने फिर अफ्तारी पानी के साथ कर ली। तो मौला कायनात क्योंकि काफ़ी दिनों से भूख की वजह से नढाल हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे, तो मस्जिद नबवी में गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि आज मौला कायनात की तबीयत ठीक नहीं है, नमाज पढ़ने आए हैं, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ कमज़ोरी छाई हुई है। तो इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अली बता खैर तो है, इतना कमज़ोर क्यों हो गया है, दीवार के आसरे क्यों चल रहा है। तो मौला कायनात अर्ज करते हैं, आका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से मामला हुआ था, 3 दिन हमने जो है रोजे रखे थे शहजादों की सेहत याबी की शर्त पर। तो 3 दिन हम जो है ऐन अफ्तारी के वक्त जो है हम अफ्तारी का सामान बनाते, तो सैल आ जाता, कोई यतीम आ जाता, कोई मिस्कीन आ जाता, कोई असीर आ जाता, तो हम उसे जो है अपना खाना उसे पेश कर देते। तो हम पानी से अफ्तारी भी करते, सहरी भी करते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली तुम जानते हो जो तुम्हारे दरवाजे पे हर रोज ऐन अफ्तारी के वक्त कौन आता था। या रसूलल्लाह मैं नहीं जानता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मौला कायनात रब्बे कायनात तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। असल में कोई सैल नहीं था, असल में कोई कैदी नहीं था, असल में कोई यतीम नहीं था, वो असल में कोई मिस्कीन वो नहीं था, वो जिब्रील तुम्हारे दरवाजे पे 3 दिन आता रहा है, वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। और तुम जो है सखावत अपने घर पे करते रहो, रब्बे कायनात कुरान की आयत मेरे घर पे उतरता रहा है, तुम सखावत अपने घर में करते रहे हो। तो रब्बे कायनात ने जो है आयत मुबारक नाजिल फरमाई, व युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, मैं पसंद करता हूँ खाना खिलाने वालों को जो मिस्कीन को खाना खिलाते हैं, जो यतीम को खाना खिलाते हैं, जो कैदी को खाना खिलाते हैं। ऐ मौला कायनात वो कोई सैल नहीं था, वो कोई यतीम नहीं था, वो कोई मिस्कीन नहीं था, वो कैदी नहीं था, बल्कि जिब्रील अमीन आते रहे तुम्हारे दर पे, तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आ रहे थे, रब्बे कायनात की तरफ से आ रहे थे। तो फिर तुमने सखावत अपने घर में की और रब्बे कायनात कुरान की आयत मेरे घर में नाजिल कर